1713 کے اندر سوئٹزرلینڈ میں ایک ایسا قانون بنایا گیا جس نے پوری دنیا کے کریمنلز اور بلیک منی رکھنے والوں کو فائنینشلی آزاد کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کا ہر کرپٹ پولیٹیشین، کریمنلز اور مافیا سب لوگ سوئس بینک میں ہی اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں۔ آخر سوئس بینک کے اندر ایسا کیا ہے جو ہر کرپٹ بندہ اپنا اکاؤنٹ وہیں پر اوپن کرتا ہے؟ اور پاکستان کے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے سوئس بینک میں اکاؤنٹس ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سوئس بینک کی پوری ڈیٹیل جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کیسے میں اور آپ بہت آسانی سے سوئس بینک میں اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمارے چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سوئس بینک کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بلیک منی اور منی لانڈرنگ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ویسے تو آپ میں سے کافی لوگ بلیک منی کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر وہ پیسہ جو انلیگل طریقے سے کمایا جائے اسے بلیک منی کہتے ہیں، کیونکہ اس پیسے کا سورس گورنمنٹ سے چھپایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ پیسہ انلیگل ہوتا ہے، اس لیے اسے آفیشلی بینک وغیرہ میں سیو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پیسے کو چھپانے اور بلیک کو وائٹ منی کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی گورنمنٹ کے لاز کی پرابلم آ جاتی ہے۔ اس لیے کسی بھی کریمنلز یا آرگنائزیشن کو اپنا پیسہ چھپانے یا سیو کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں انہیں کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہ ہو اور وہ آسانی سے اپنی بلیک منی کو سیو کر سکیں۔ زیادہ تر لوگ اس پیسے کو ملک سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بلیک منی کو وائٹ بنا سکیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پیسے کو لیگل طور پر بھی ملک سے باہر نہیں بھیجا جا سکتا، کیونکہ یہاں بھی گورنمنٹ لاز کی پرابلم آ جاتی ہیں۔ کسی بھی کریمنل یا مافیا کو اپنا پیسہ چھپانے کے لیے کسی ایسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ کسی سوال کا جواب دیے بغیر اپنے بلیک منی کو سیو کر سکیں۔ اس کام کے لیے جتنے بھی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان سب میں فیمس طریقہ سوئس بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے۔ سوئس بینک دنیا کا ایسا بینک ہے جہاں کوئی بھی شخص اپنا 2 نمبر پیسہ بغیر کسی سوال جواب اور پریشانی کے آسانی سے جمع کروا سکتا ہے، اور یہ رقم ہمیشہ کے لیے سیکیور ہو جاتی ہے، پھر چاہے یہ پیسہ اربوں یا خربوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہم آپ کو مزید آگے بتاتے چلیں کہ سوئس بینک کوئی ایک بینک نہیں ہے، بلکہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جتنے بھی بینک موجود ہیں ان سب کو سوئس بینک ہی کہا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی کرنسی سوئس فرینک ہے، جس کو دنیا کی سب سے سٹیبل کرنسی مانا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ آخر ان کریمنلز کو اتنی سیفٹی کیوں پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ اپنا پیسہ آرام سے ان بینکوں میں رکھ دیتے ہیں؟ جبکہ آپ دنیا کے کسی بھی بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے سورس آف انکم پوچھا جاتا ہے، لیکن سوئس بینک دنیا کا وہ واحد بینک ہے جہاں سورس آف انکم کے متعلق اتنی سختی نہیں ہوتی۔ سوئس بینک آپ سے سورس پوچھتا تو ہے، لیکن وہ صرف فارمیلٹی ہوتی ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں بینکنگ کے حوالے سے کچھ ایسے رولز ہیں جس وجہ سے سوئس بینک پوری دنیا میں بہت فیمس ہیں۔ 1713 میں سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ اس ملک کا کوئی بھی بینک اپنے کلائنٹ کی کسی بھی طرح کی انفارمیشن کو شیئر نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ گورنمنٹ ادارے کا شخص ہو یا پرائیویٹ۔ سوئس بینک کسی بھی صورت میں اپنے کلائنٹ کی معلومات کسی کو بھی نہیں دے گا، یہاں تک کہ کسی ملک کی گورنمنٹ کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہوگی کہ وہ سوئس بینک سے کسی بندے کی بھی اکاؤنٹ ڈیٹیلز مانگ سکے۔ جیسے ہی یہ لا پاس ہوا تو فرانس اور یورپی یونین کے جتنے بھی امیر اور پاورفل لوگ تھے انہوں نے اپنا پیسہ سوئس بینک میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا۔ اصل میں اس لا کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے سوئٹزرلینڈ کے اندر دوسرے ملکوں سے پیسہ منگوایا جائے تاکہ ملک کی کرنسی سٹرونگ ہو۔ اس طرح آہستہ آہستہ دنیا کے تمام کرپٹ پولیٹیشین، انلیگل آرگنائزیشنز اور کریمنلز کا رجحان سوئس بینک کی طرف بڑھتا گیا، اور انہوں نے سوئس بینک میں اپنا پیسہ جمع کروانا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں ان سے کوئی بھی سوال نہیں کرتا تھا کہ یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا ہے۔ اس لا سے ان کریمنلز کو جہاں فائدہ ہو رہا تھا وہیں سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ بھی نفع میں تھی، کیونکہ اس پیسے سے سوئٹزرلینڈ کی اکانومی مضبوط ہو رہی تھی۔ جب سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے اپنی کرنسی کو سٹرونگ ہوتے ہوئے دیکھا تو 1934 میں ایک اور لا پاس کیا گیا جس کے مطابق اگر سوئٹزرلینڈ کا کوئی بھی بینک امپلائی دنیا کی کسی بھی گورنمنٹ اور ٹیکس ایجنسی کو اپنے کلائنٹ کی ڈیٹیل دے گا تو اسے 5 سال کی سزا سنائی جائے گی، پھر چاہے وہ ڈیٹیل کسی کریمنل کی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دنیا میں آج تک بنایا جانے والا سب سے سخت بینکنگ لا مانا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کو کسی پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے یہ ایکٹ تبدیل ہو جائے اور تمام کریمنلز کی پول کھل جائے۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کی اکانومی اور پولیٹکس دونوں ہی نیوٹرل ہیں۔
इस मुल्क की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही ये मुल्क किसी दूसरे मुल्क की हमायत करता है और ना ही किसी मुल्क के खिलाफ बात करता है। स्विट्ज़रलैंड ने 1934 में जब प्राइवेसी लॉ बनाया तो दुनिया के तमाम ब्लैक मनी होल्डर्स के दिल में जो थोड़ा बहुत डर था वो भी ख़त्म हो गया और उन्होंने बगैर किसी खतरे और परेशानी के अपना सारा इलीगल पैसा स्विस बैंक्स में जमा करवाना शुरू कर दिया। स्विट्ज़रलैंड को पैसों के लिहाज से इसलिए भी सेफ माना जाता है कि 1500 से लेकर आज तक इस मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग नहीं की। यहाँ तक कि वर्ल्ड वार के दौरान भी ना सिर्फ करप्ट बल्कि आम लोगों ने भी अपना पैसा स्विस बैंक में रखवाना शुरू कर दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस टाइम पर स्विट्ज़रलैंड में सोने, चांदी और कीमती सामानों की भरी हुई ट्रेन्स भेजी जाती थीं, क्योंकि लोगों को इस बात का यकीन था कि उनके लिए इस मुल्क से महफूज जगह कोई और नहीं है। अब हम बात करते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। अकाउंट ओपन करने के बारे में सबसे पहली बात यह है कि स्विस बैंकों में दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी शख्स आसानी से अपना अकाउंट खुलवा सकता है। यहाँ तक कि हम और आप भी घर बैठे स्विस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि अकाउंट खुलवाने वाले शख्स के पास 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए, जो कि 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। दूसरी शर्त कि अकाउंट होल्डर की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तीसरी शर्त कि उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग से पहले आपसे आपकी स्किल्स, जॉब, एड्रेस और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी पूछा जाता है। शुरू में स्विस बैंक के अंदर सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से कोई भी सवाल नहीं किया जाता था, लेकिन फिर बहुत से ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग होने की वजह से स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला गया कि लोगों से इनकम के बारे में सवाल किया जाए। यूरोपीय यूनियन के प्रेशर की वजह से स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने फॉर्मेलिटी के तौर पर यह रूल बना दिया कि क्लाइंट से सोर्स ऑफ इनकम भी पूछा जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। आप उन्हें जो भी सोर्स ऑफ इनकम बताएं ये उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्विस बैंक्स में 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक जो नॉर्मल अकाउंट की तरह होता है, ये सेम टू सेम दुनिया के दूसरे बैंकों के अकाउंट्स की तरह होता है, जिसमें आपका नाम और डिटेल्स वगैरह होती है। जबकि दूसरा अकाउंट नंबर्ड अकाउंट होता है। इसमें आपके नाम की जगह नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और वो नंबर्स ही आपकी पहचान होते हैं। अगर कोई अपने अकाउंट को सीक्रेट रखना चाहता है तो वो नंबर्ड अकाउंट ओपन कर सकता है। मज़े की बात यह है कि ये नंबर सिर्फ उसी इंसान को पता होते हैं जिसका ये अकाउंट होता है और दुनिया में किसी भी शख्स के पास उस अकाउंट का नंबर या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ तक कि बैंक के मेजर एम्प्लॉयज़ के अलावा किसी को भी इस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वही शख्स खुद ही इस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और वो शख्स अपने आने वाली अगली नस्लों को भी इस अकाउंट का एक्सेस ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन नंबर्ड अकाउंट को ऑनलाइन ओपन नहीं किया जाता, इसलिए आपको एक दफ़ा खुद स्विस बैंक में जाना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाने के साथ प्राइवेट वॉल्ट भी ले सकते हैं। इसमें आपको एक तिजोरी दी जाती है जिसके अंदर सोना, चांदी, कैश, डॉक्यूमेंट्स और दुनिया की कोई भी चीज़ रखी जा सकती है और वो सदियों तक महफूज रहती है। मज़े की बात कि ये वॉल्ट बैंक के अंदर नहीं होती बल्कि इन्हें पहाड़ों के अंदर बनाया गया है। जहाँ ये वॉल्ट बनाई गई हैं वहाँ जाने के लिए कोई सड़क नहीं होती बल्कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर या प्लेन के ज़रिए जाना पड़ता है और ये वॉल्ट सिर्फ दुनिया के अमीर लोगों के लिए ही बनाई गई हैं क्योंकि इनका सालाना रेंट $5 लाख से भी ज़्यादा होता है। एक और मज़े की बात कि जब आप स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ना ही चेक बुक दी जाती है और ना ही कोई ATM कार्ड। ये इसलिए किया जाता है ताकि इस अकाउंट की कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रैक ना कर सके, बल्कि इसकी जगह आपको एक ट्रैवलर चेक दिया जाता है जिसको स्विस बैंक खुद इशू करता है। इस चेक में अमाउंट और बाकी डिटेल्स पहले से ही मेंशन होती हैं और आप उसको करेंसी के तौर पर यूज़ करते हैं। आपने काफ़ी दफ़ा न्यूज़ में सुना होगा कि फ़लाँ पॉलिटिशियन के पास रेड के दौरान स्विस बैंक का ट्रैवलर चेक मौजूद था और इसे सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन छुपानी होती है और इसके लिए बैंक बाकायदा फ़ीस भी लेता है। बेसिकली दुनिया का कोई भी हैकर, गवर्नमेंट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी आपकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर सकता। अब आखिरी सवाल कि स्विस बैंक के किसी अकाउंट होल्डर की अचानक से मौत हो जाए तो उस सूरत में क्या होगा। वैसे इस कंडीशन में होता ये है कि अगर तो मरने वाले शख्स ने किसी फैमिली मेम्बर्स का नाम बैंक में दिया हो तो पैसा उसे मिल जाता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो सारे का सारा पैसा बैंक के अंदर ही पड़ा रहता है। ज़्यादातर तो बैंक वालों को पता ही नहीं होता कि अकाउंट होल्डर ज़िंदा है या फिर मर चुका है, क्योंकि बैंक कभी भी क्लाइंट से कॉन्टैक्ट नहीं करता। स्विस बैंक का अकाउंट 10 साल तक बगैर किसी ट्रांजैक्शन के एक्टिवेट रहता है और बैंक वालों को पता ही नहीं होता कि क्लाइंट की डेथ हो गई है या फिर वो ज़िंदा है।
अगर किसी सूरत उस क्लाइंट की डेथ हो भी जाए तो 10 साल के बाद ये अकाउंट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है और फिर दुनिया का कोई भी बंदा उस अकाउंट से पैसा कभी भी नहीं निकलवा सकता। आखिर में हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जिनका स्विस बैंक में अकाउंट है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक 1400 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका स्विस बैंक में अकाउंट मौजूद है। इसके अलावा पनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स और पैराडाइज पेपर्स के मुताबिक पाकिस्तानी करप्ट लोगों की $100 बिलियन से भी ज़्यादा रकम स्विस बैंक के अंदर मौजूद है और इन अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंट स्विट्ज़रलैंड से ये इन्फॉर्मेशन ले सकती है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।